میری بیوی کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی تھی، مگر وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے کتراتی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ شاید وہ حمل کرانا چاہتی ہے یا کچھ چھپا رہی ہے۔ ایک دن میں نے اس کی تلاشی لی تو اس کے پرس سے وہ سونے کے کنگن غائب تھے جو میں نے اسے منہ دکھائی میں دیے تھے۔ میں نے سوچا اس نے اپنے یار کو دے دیے ہیں۔ میں نے اسے تھپڑ مارا، وہ گری۔ تبھی الماری سے کچھ گرا۔ شک کا بیج جب انسان کے دل کی زرخیز زمین میں جڑ پکڑ لے تو پھر یقین کے تناور درخت کو دھیمک لگتے دیر نہیں لگتی۔ اور میری زندگی بھی پچھلے کچھ مہینوں سے اسی دھیمک زدہ لکڑی کی ماند ہو گئی تھی، جو باہر سے تو مضبوط نظر آتی ہے مگر یہ اندر ہی اندر کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے۔ میرا نام حسن ہے اور زویا میری بیوی ہے۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے اور یہ 4 سال محبت اور سکون کا ایک ایسا استعارہ تھے جس کی مثال ہمارے خاندان میں دی جاتی تھی۔ زویا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ انتہائی سلیقہ مند اور وفا شعار بھی تھی۔ اس نے میرے چھوٹے سے گھر کو جنت بنا رکھا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے اپنی پرانی موٹر سائیکل بیچ کر اور کچھ دوستوں سے ادھار لے کر اسے منہ دکھائی میں وہ 4 سونے کے کنگن لے کر دیے تھے۔ وہ کنگن صرف سونا نہیں تھے بلکہ میری محنت اور محبت کا ثبوت تھے۔ زویا نے جب وہ پہنے تھے تو اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ میرے لیے دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، خوشی کو نظر لگتے دیر نہیں لگتی، اور ہماری خوشیوں کو بھی کسی کی نظر کھا گئی تھی، یا شاید میری اپنی ہی بدگمانی کی نظر لگ گئی تھی۔ مسئلہ صرف ایک تھا کہ شادی کے 4 سال گزرنے کے باوجود ہمارے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ اولاد کی خواہش ہر جوڑے کی طرح ہماری بھی تھی، لیکن شروع کے 2-3 سال ہم نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ مگر اب خاندان والوں کی باتیں، دوستوں کے طنزیہ جملے اور میری ماں کی حسرت بھری نگاہیں میرے لیے عذاب بنتی جا رہی تھی۔ میری ماں اکثر باتوں ہی باتوں میں کہہ دیتی تھی کہ حسن، اب تو ڈاکٹر کو دکھا لو یا پھر دوسری شادی کا سوچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آنگن ویران ہی رہ جائے۔ ماں کی یہ باتیں میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتی۔ میں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں بھی بچے کی کلکاریاں گونجیں، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ لیکن اصل کہانی یہ نہیں تھی۔ اصل اذیت کا آغاز تو تب ہوا جب پچھلے 3-4 مہینوں سے میں نے زویا کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ وہ زویا جو میری آہٹ پا کر دروازے تک آتی تھی اب مجھ سے کترانے لگی تھی۔ اس کی ہنسی غائب ہو گئی تھی اور چہرے پر ہر وقت ہوائیاں اڑی رہتی تھی۔ وہ عورت جو میرے ایک اشارے پہ جان دینے کو تیار تھی اب میرے قریب آنے سے بھی گھبراتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک رات میں نے اسے پیار سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی اور اس کے منہ سے ایک دردناک کراہ نکلی، حالانکہ میں نے اسے بہت نرمی سے چھوا تھا۔ مجھے اس وقت لگا کہ شاید وہ مجھ سے بیزار ہو چکی ہے، یا پھر اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے جس کی وجہ سے میرا لمس اسے برا لگتا ہے۔ ابتدا میں مجھے لگا کہ شاید یہ اولاد نہ ہونے کا ڈپریشن ہے، اسی لیے میں نے اسے زیادہ خریدا نہیں اور کوشش کی کہ اسے خوش رکھوں۔ لیکن پھر بھی معاملات بگڑنے شروع ہوا۔ زویا کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی۔ اسے اکثر متلی ہوتی، چکر آتے اور وہ صبح کے وقت بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہتی تھی۔ اس کا رنگ جو کبھی گلاب کی طرح کھلا تھا اب زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ یہ علامات دیکھ کر میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ خوشخبری آنے والی ہے جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ میرا دل بلیوں اچھلنے لگا کہ زویا امید سے ہے اور شاید وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتی ہے یا پھر نظر لگ جانے کے ڈر سے چھپا رہی ہے۔ میں نے ایک دن بہت پیار سے
اس کے ہاتھ تھام کر پوچھا، زویا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تم الٹیاں کرتی ہو، چکر آتے ہیں، کیا کوئی خوشخبری ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گا۔ لیکن میرے سوال پر زویا کا رد عمل انتہائی عجیب اور غیر متوقع تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے خوف کے سائے لہرائے۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور نظریں چراتے ہوئے بولی، نہیں حسن، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس معدے میں تکلیف ہے، شاید فوڈ پوائزنگ ہے یا گرمی کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے، آپ بلا وجہ امیدیں نہ لگائیں۔ اس کا لہجہ اتنا روکھا اور کٹا کٹا سا تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ اگر یہ خوشخبری نہیں تھی تو پھر یہ بیماری کیا تھی؟ میں نے اصرار کیا کہ تو پھر چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو، میں تمہیں ایسے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ڈاکٹر کا نام سنتے ہی وہ جیسے بھدک گئی۔ نہیں، ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں، میں گھر کے ٹوٹکے کر رہی ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ خواہ پیسے برباد کریں گے؟ اس کا یہ انکار میرے شک کی بنیاد بنا۔ بھلا کون سی بیوی ہے جو بیمار ہو اور شوہر کے کہنے پر ڈاکٹر کے پاس نہ جائے؟ وہ مجھ سے کیا چھپا رہی تھی؟ اور پھر وہ سلسلہ شروع ہوا جس نے میری راتوں کی نیندیں حرام کر دی۔ زویا گھنٹوں باتھ روم میں بند رہتی، کبھی کبھی مجھے باتھ روم سے اس کے رونے کی یاد یا دبے کراہنے کی آوازیں آتی، لیکن جب میں دروازہ کھٹکھٹاتا تو وہ منہ دھو کر باہر آتی اور کہتی، کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کی وسوسے سر اٹھانے لگے۔ کیا زویا کو کوئی خطرناک بیماری ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے، یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ اور پھر شیطان نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ ان علامات کا تعلق تو حمل سے ہوتا ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے اور مجھ سے چھپا رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ بچہ نہیں چاہتی؟ کیا وہ اس بچے کو ضائع کرنا چاہتی ہے؟ یہ سوچ کر میرا خون کھول اٹھا۔ لیکن پھر ایک اور بھیانک خیال میرے دماغ میں آیا، ایسا خیال جس نے میری مردانہ انا کو لہولہان کر دیا۔ اگر وہ حاملہ ہے اور بچہ میرا نہیں ہے تو؟ یہ خیال اتنا زہریلا تھا کہ اس نے میری رگوں میں زہر بھر دیا۔ مجھے یاد آیا کہ پچھلے کچھ عرصے سے زویا فون پر بہت مصروف رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر فون چیک کرتی اور جیسے ہی میں کروٹ بدلتا وہ فون چھپا لیتی۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ بالکونی میں کھڑی دھیمی آواز میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کان لگائے تو کہہ رہی تھی، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، بس آپ کام کر دیں، میرے شوہر کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ جملہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کس کام کے لیے پیسے اور مجھ سے کیا چھپانا ہے؟ میں نے کئی بار اس کا فون چیک کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے پاس ورڈ لگا رکھا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ میرا شک گہرا ہوتا گیا۔ میں نے اس کی نگرانی شروع کر دی۔ میں دفتر جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلتا اور پھر گلی کے کونے پہ کھڑا ہو کر اپنے ہی گھر کی جاسوسی کرتا۔ ایک دو بار میں نے دیکھا کہ زویا برقع پہن کر چوری چھپے گھر سے نکل رہی ہے۔ وہ رکشہ روکتی اور بیٹھ کر کہیں چلی جاتی اور پھر 2-3 گھنٹے بعد واپس آتی۔ جب میں شام کو گھر آ کر پوچھتا کہ آج تم نے کیا 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 تو وہ جھوٹ بول دیتی کہ سارا دن گھر پر تھی، بس صفائی اور کھانا پکانے میں گزر گیا۔ اس کا یہ جھوٹ میرے سینے میں خنجر کی طرح لگتا۔ وہ کہاں جاتی تھی، کس سے ملتی تھی، یہ سوال مجھے اندر سے کھا رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید وہ حمل گرانے کے لیے کسی دائی یا کلینک جا رہی ہے، یا شاید اپنی کسی یار سے ملنے جا رہی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے کردار کے بخیے ادھیڑنے لگا۔ میں وہی حسن تھا جو اس کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتا تھا، مگر اب مجھے اس کے ہر عمل میں خیانت نظر آتی تھی۔ میرے شک کی آگ کو ہوا دینے میں صرف زویا کی خاموشی نہیں تھی، بلکہ کچھ ایسے واقعات بھی تھے جنہوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دوپہر جب میں دفتر میں بیٹھا فائلز نمٹا رہا تھا تو میرے ذہن میں زویا کا خیال
कांटे की तरह चुभ रहा था। काम में मेरा दिल नहीं लग रहा था। मेरे कोलीग मुझसे पूछ रहे थे कि हसन भाई खैरियत तो है, आप आजकल बहुत उखड़े उखड़े रहते हैं। मैं उन्हें क्या बताता कि मेरा घर अंदर से खोखला हो रहा है। मेरी बेचैनी में मैंने वक्त से पहले छुट्टी की और बिना बताए घर की तरफ रवाना हो गया। मेरा मकसद जोया को सरप्राइज़ देना नहीं बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़ना था। जब मैं अपनी गली के मोड़ पे पहुंचा तो मैंने देखा कि हमारे घर के गेट पर एक मोटरसाइकिल सवार लड़का खड़ा है। उसने हेलमेट पहना हुआ था और वो जोया को एक खाकी लिफाफा पकड़ा रहा था। मेरा दिल धक से रह गया। वो लड़का कौन था और वो लिफाफा किस चीज़ का था? मैंने गाड़ी की रेस दी ताकि उस तक पहुंच सकूं, मगर तब तक वो लड़का तेज़ी से गली के दूसरे कोने से गायब हो गया और जोया गेट बंद करके अंदर चल जा चुकी थी। मैं तूफान की तरह घर में दाखिल हुआ। जोया किचन में पानी पी रही थी। मुझे देखते ही इसके हाथ से गिलास छूटकर गिर गया। उसका जी घबराना मेरे लिए जुर्म का एतराफ़ था। मैंने उसके करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, कौन था वो और वो लिफाफा कहाँ है? जोया का रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। उसने लड़खड़ाती ज़बान में कहा, कोई नहीं, वो तो बस एक कोरियर वाला था, गलत पते पर आ गया था। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि गलत पते पे आने वाला लिफाफा देकर नहीं जाता। मेरा दिल चाहा कि अभी घर की तलाशी लूँ, मगर मैंने ज़ब्त किया क्योंकि मैं ठोस सबूत चाहता था। इस दिन के बाद से मेरा रवैया वहशियाना हो गया। मैं जोया के कपड़ों को सूंघता कि कहीं इनमें से किसी गैर मर्द के परफ्यूम की खुशबू तो नहीं आ रही है। और सितम ज़रीफ़ी ये थी कि अक्सर मुझे इसके कपड़ों से एक अजीब सी बू आती थी, एक तेज़ किस्म की बू जो मुझे किसी मर्द आफ्टर शेव जैसी लगती थी। बाद में पता चला कि वो अस्पताल की स्पिरिट और जरासीम कुछ दवाइयों की बू थी। लेकिन इस वक्त मेरा दिमाग पर शक का नाग फन फैलाए बैठा था। मुझे हर चीज़ उल्टी नज़र आती थी। रातों को जब जोया दर्द से कहराती तो मुझे लगता वो अपने किसी महबूब को याद करके आहें भर रही है। खाने की मेज़ पर सन्नाटा छाया रहता। वो नवाला मेरे मुंह की तरफ बढ़ाती तो मुझे लगता इसमें जहर होगा। मैं इसका हाथ झटक देता और भूखा सो जाता। मेरी मर्दाना अना को ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि शायद मैं इस काबिल नहीं रहा कि उसे औलाद दे सकूं और उसने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोई गलत रास्ता चुन लिया है। ये एहसास कमतरी इंसान को जानवर बना देता है। मैं दफ्तर में बैठकर भी घर के कैमरे चेक करता रहता जो मैंने इसकी खबर के लिए बाहर गैराज में लगवा दिया था, लेकिन वो इतनी मेहतात थी कि कभी इस कैमरे की रेंज में कुछ मशकूक नहीं करती थी। ये बात मुझे और पागल कर देती थी कि वो कितनी शातिर हो चुकी है। मेरा वज़न कम होने लगा था, आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे। दोस्त यार कहते कि हसन तुम बूढ़े लगने लगे हो, और मैं दिल में सोचता कि जब इंसान की इज्जत दांव पे लगी हो तो जवानी खाक रहती है। मैंने कई बार सोचा कि उसका पीछा करूं, मगर हर बार हिम्मत जवाब दे जाती कि अगर सच वही निकला जो मैं सोच रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं इससे कत्ल कर दूँगा या खुद मर जाऊँगा? इस कश्मकश ने मुझे नफसियाती मरीज़ बना दिया था। मैं घर की दीवारों से बातें करता, खुद से सवाल करता और खुद ही जवाब देता। जोया मेरी ये हालत देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो कई बार मेरे पैरों में बैठ कर पूछती, हसन आपको क्या खाया जा रहा है? आप मुझसे क्यों बात नहीं करते? मगर मैं इसके आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू समझता। मैं सोचता कि ये औरत कितनी अच्छी अदाकारा है, घर बर्बाद करके अब हमदर्दी जता रही है। यही वो घुटन ज़दा माहौल और जहनी कैफियत थी जिसने मुझे इस नहज पर पहुंचा दिया था कि मैंने कंगन मांगने का ड्रामा रचाया। मैं जानना चाहता था कि उसकी वफादारी की कीमत क्या है और वो किस हद तक गिर चुकी है। हमारा घर जो कभी सुकून का गहवारा था अब मैदानी जंग बन चुका था। मैं छोटी छोटी बातों पर इससे लड़ने लगा। खाने में नमक कम होने पे चीखता, कपड़े इस्त्री ना होने पे हंगामा करता,
मकसद सिर्फ ये था वो टूट जाए और सच उगल दे। मगर वो पत्थर की मूर्ति बनी रही और मेरी डांट सुनती रही, मेरी तजलील बर्दाश्त करती, रोती मगर ज़बान न खोलती। उसकी ये खामोशी मेरे गुस्से को मज़ीद भड़काती थी। मुझे लगता था कि ये उसके जुर्म की खामोशी है। पिछले हफ्ते हद हो गई। मुझे कारोबार में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने सोचा कि ज़ोया से कहूँ कि वो अपने ज़ेवरात मुझे दे दे जो मैंने ही उसे मुंह दिखाई और शादी पर दिए थे। मैंने सोचा कि जब हालात ठीक होंगे तो नए बना दूंगा। वैसे भी वो कंगन अब पहनती तो नहीं थी। मैंने ज़ोया से जिक्र किया, ज़ोया मुझे कुछ कैश की ज़रूरत है, सोच रहा हूँ तुम्हारे वो 4 सोने के कंगन बेच दो, तुम निकाल कर दो। ज़ोया का रंग फिक हो गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने हकलाते हुए कहा, वो कंगन तो मैंने अम्मी के घर रखवा दिए थे सेफ्टी के लिए। मुझे उसके लहजे पे यकीन नहीं आया क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था कि पिछले महीने तक वो कंगन इसी घर की अलमारी में थे। मैंने सख्ती से कहा, झूठ मत बोलो, तुम अम्मी के घर पिछले 6 महीने से नहीं गई। कंगन यही है, लाओ मुझे दो। वो रोने लगी और बोली, हसन प्लीज़, अभी नहीं, मैं ले आऊँगी, अभी मेरे पास नहीं है। मेरा माथा ठनका। अगर कंगन अम्मी के घर नहीं है और जहाँ भी नहीं है तो कहाँ गए? क्या इसने बेच दिए? अगर बेचे तो पैसे कहाँ गए? घर में कोई नई चीज़ नहीं आई, ना इसने कोई शॉपिंग की, बल्कि वो तो दवाइयों के पैसे भी मुझसे मांगने में हिचकिचाती थी। तो फिर लाखों के कंगन कहाँ गए? यकीनन उसने अपने उसी यार को दे दिए होंगे जिसके बच्चे को शायद अपने पेट में पाल रही है या उसे ज़ाया करवाने के लिए पैसे खर्च कर रही है। ये सोचकर मेरा दिमाग फट गया। मैंने घर का कोना कोना छान मारा, उसके कपड़ों की जेबें चेक की, यहाँ तक कि कूड़ेदान में भी सबूत तलाश किए। मुझे कूड़ेदान से कई बार दवाइयों के खाली रैपर मिले जिन पर अजीब से नाम लिखे थे जो मैं पढ़ नहीं सका, मगर ये यकीन हो गया कि वो कोई भारी दवाइयाँ खा रही है। मैंने इस वक्त तो बात आई गई कर दी, मगर फैसला कर लिया कि मैं अब इसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। आज सुबह ज़ोया बाथरूम में थी और उसका फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था। इत्तेफाक से उसका फ़ोन अनलॉक था। मैंने तेज़ी से झपट कर फ़ोन उठाया और उसकी कॉल लॉग चेक की। वहाँ एक नंबर बार बार डायल हुआ था जिस पर कोई नाम नहीं था। मैंने मैसेज खोले तो वहाँ एक मैसेज आया था कि आपकी अपॉइंटमेंट कल 2 बजे की है, प्लीज़ वक्त पर पहुँचे और बाकी पेमेंट भी ले आएं। ये मैसेज सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अपॉइंटमेंट, पेमेंट, यकीनन ये किसी अबार्शन क्लिनिक का मैसेज था या फिर किसी ऐसी जगह का जहाँ वो कोई गुनाह कर रही थी। मैंने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की मगर वो बंद जा रहा था। मैं गुस्से में खोलता हुआ घर से निकल गया और सारा दिन सड़कों पर आवारागर्दी करता रहा। मेरा दिल चाह रहा था कि चीखूं, चिल्लाऊं, ज़ोया का गला दबा दूं। वो औरत जिसके लिए मैंने दुनिया से मुकाबला किया, जिसकी भांजपन के तानों में पर मैंने ढाल बनकर उसका दफा किया, आज वो मेरी पीठ में खंजर घोंप रही थी। मैं सोच रहा था कि उसने मुझे कितना बेवकूफ़ बनाया। उसकी बीमारी, उसकी कमज़ोरी, उसका छुप छुप कर जाना सब एक प्लान का हिस्सा था। शाम को जब मैं घर वापस आया तो मेरे अंदर लावा पक रहा था। घर में दाखिल हुआ तो ज़ोया बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो किराह रही थी। मुझे देखकर वो उठने की कोशिश करने लगी मगर कमज़ोरी की वजह से गिरते गिरते बची। उसकी ये हालत देखकर मुझे तरस आने के बजाय मज़ीद गुस्सा आया। मुझे ये सब ड्रामा लग रहा था। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और सीधा इसके सर पे जाकर खड़ा हो गया। उठो, मैंने दहाड़ कर कहा। ज़ोया सहम गई। हसन, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? उसने डरते हुए पूछा। मैं पूछ रहा हूँ, कंगन कहाँ है? मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ा। मुझे अभी और इसी वक्त मेरे कंगन चाहिए। ज़ोया रोने लगी। हसन, मेरी बात सुने,
میری طبیعت بہت خراب ہے، میں بتا دوں گی، بس تھوڑا صبر کریں۔ صبر؟ میں نے طنزیہ ہنسی۔ بہت صبر کر لیا میں نے۔ تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ تم کہاں جاتی ہو، کس سے ملتی ہو، اور وہ میسج، وہ اپوائنٹمنٹ کس چیز کی ہے، بولو۔ زویا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ آپ شک کر رہے ہیں مجھ پر؟ اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ شک نہیں، یقین، میں نے چیخ مار کر کہا۔ تم حمل کرانا چاہتی ہو نا؟ یا پھر تم اس یار کو پال رہی ہو جس کے لیے تم نے میرے کنگن بیچ دیے؟ بتاؤ کہاں ہے وہ، اور کس کا گناہ تم اپنے پیٹ میں چھپا رہی ہو؟ میرے ان الفاظ کو جیسے سن کر زویا کو جلا کے رکھ دیا ہو۔ وہ تڑپ کر بولی، خدا کا خوف کریں حسن، میں آپ کی بیوی ہوں، میں نے آپ کے سوا کسی کا سوچا بھی نہیں۔ آپ مجھ پہ اتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں تو پھر سچ بول دو۔ میں نے اس کا بازو مروڑتے ہوئے کہا، بتاؤ کنگن کہاں ہے؟ بتاؤ تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ بتاؤ یہ روز روز کی الٹیاں اور یہ ڈرامے کیوں ہیں؟ وہ درد سے چیخی، چھوڑے مجھے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے پیٹ کو پکڑ لیا۔ مجھے لگا یہ بھی کوئی بہانہ ہے۔ درد تو اب ہوگا تمہیں، اصلی درد۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی اور ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ میں ابھی تلاشی لیتا ہوں۔ میں دیوانہ وار الماری کی طرف بڑھا۔ نہیں حسن، الماری مت کھولیں۔ وہ چیخ کر میرے پیروں میں گر گئی۔ اس نے میری ٹانگیں پکڑ لیں۔ خدا کے واسطے الماری مت کھولیں، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میری بات سن کر اس کا یہ روکنا میرے جلتے ہوئے تن بدن پر تیل کا کام کر گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ الماری میں کچھ ایسا ہے جو اس کے گناہ کا ثبوت ہے۔ شاید کوئی خط، شاید بچے کو گرانے والی دوائیاں، یا شاید پیسے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنی ٹانگ چھڑائی اور پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز گونج کمرے میں پھیل گئی۔ زویا کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح زمین پر جا گری۔ اس کے اونٹ سے خون رسنے لگا اور وہ نیم بے ہوش ہو کر قالین پر ڈھہ گئی۔ میں ہانپ رہا تھا، میرا جنون عروج پر تھا۔ میں نے مڑ کر الماری کے ہینڈل کو پکڑا اور پوری قوت سے لاک توڑتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اوپر والے خانے سے ایک بھاری سی چیز، شاید کوئی فائل یا ڈبہ، لڑک کر میری نیچے گری اور فرش پر بکھر گئی۔ کمرے میں زویا کے سسکیوں کے درمیان اس چیز کے گرنے کی آواز گونجی، اور پھر جو منظر میرے سامنے آیا، اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ راز جس کے لیے میں نے اپنا گھر جہنم بنا دیا تھا، اب میرے قدموں میں بکھرا پڑا تھا۔ الماری کے اوپر والے خانے سے گرنے والی وہ بھاری چیز کوئی ڈبہ یا عام فائل نہیں تھی، بلکہ وہ ایک پوری میڈیکل کٹ تھی، جس کا ڈھکن کھل جانے کی وجہ سے اس کے اندر کا سارا سامان قالین پر بکھر گیا تھا۔ اور سامان کو دیکھ کر میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ وہاں درجنوں استعمال شدہ سرنجیں، دوائیوں کی شیشیاں، ہارمونز کے انجیکشن اور ایک موٹی سی فائل پڑی تھی، جس کے اوپر شہر کے سب سے مہنگے اور معروف فرٹیلٹی سینٹر کا نام جلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ میرا غصہ، جو ابھی چند لمحے پہلے تک آسمان کو چھو رہا تھا، اچانک برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کی جگہ ایک انجانے خوف نے لے لی۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ فائل اٹھائی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فائل کے پہلے ہی صفحے پہ زویا کا نام اور عمر درج تھی۔ نیچے تشخیص کے خانے میں جو الفاظ لکھے تھے، انہوں نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہاں صاف الفاظ میں سیکنڈری انفیرٹیلٹی اور IVF ٹریٹمنٹ لکھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ میں نے تیزی سے صفحات پلٹے۔ وہاں لاتعداد الٹرا ساؤنڈ رپورٹس تھے، خون کے ٹیسٹ تھے، اور سب سے اہم وہ بھاری بھرکم فیسوں کی رسید تھی، جن کی تاریخ ان دنوں کی تھی۔
जब मुझे जोया पे शक कर रहा था। इन रसीदों के बीचों बीच एक छोटी सी और पर्ची भी निकली, जो इसी सनार की थी जिससे मैंने जोया के कंगन बनवाए थे। इस पर लिखा था 4 अदद सोने के कंगन फरोख्त, और ये वही तारीख थी जब मैंने जोया से पैसों का मुतालबा किया था। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। तो क्या जोया किसी यार को नहीं पाल रही थी? क्या वो बच्चा नहीं गिरा रही थी? बल्कि वो तो एक हारे हुए जुआरी की तरह अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मुझे औलाद देने की कोशिश कर रही थी। वो इंजेक्शन जो फर्श पर बिखरे पड़े थे और उसके पेट में लगते थे, वो सूजन, वो उल्टियाँ, वो चक्कर, वो कमज़ोरी जिसे मैं ड्रामा समझ रहा था, वो दरअसल इन भारी हार्मोनल दवाइयों का रिएक्शन था जो वो खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। मुझे याद आया कि इसका पेट नीला क्यों पड़ा रहता था। वो किसी के लम्स के निशान नहीं थे, बल्कि सुइयों के ज़ख्म थे। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया। मेरे हाथ से फाइल छूट गई। मैंने जोया की तरफ देखा, जो अभी तक कालीन पे बेसुध पड़ी थी। इसकी होंठ से निकलने वाला खून अब उसके गाल पर जम रहा था और वो दर्द से हल्की हल्की किरा रही थी। मैंने एक दरिंदे की तरह अपनी इस मोहसन बीवी को मारा था, जो अपनी जान खतरे में डालकर मेरे आंगन में फूल खिलाना चाहती थी। शर्मिंदगी और नदामत का एक ऐसा तूफान मेरे अंदर उठा कि जी चाहा मैं सर दीवार पे टकरा कर फोड़ लूँ। मैं घुटनों के बल घसीटता हुआ इसके पास पहुंचा और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। जोया, जोया, आंखें खोलो। जोया ने बमुश्किल अपनी सूजी हुई आंखें खोली। उसकी निगाहों में अब भी वही खौफ था कि शायद मैं उसे दोबारा मारूंगा। इसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और मेरे सर पर रख दिया। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुझे झुककर सुनना पड़ा। वो कह रही थी, हसन, मैं बच्चा गिराना नहीं चाहती थी, मैं तो बच्चा लाना चाहती थी। डॉक्टर ने कहा था चांस कम है, इलाज महंगा है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कंगन बेचकर आखिरी कोशिश कर लूँ। अगर खुशखबरी मिली तो मैं आपको बता दूँगी, वरना चुपचाप ये दर्द सह लूँगी ताकि आपको मायूसी ना हो। इसके ये अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह मेरे कानों में उतरे। वो मेरे कंगनों की नहीं, मेरी खुशियों की हिफाजत कर रही थी। उसने मेरी मर्दाना अना को ठेस न पहुंचाने के लिए सारा बोझ अपने नातवा कंधों पे उठा लिया था, और मैंने बदले में उसे क्या दिया? शक, तजलील और थप्पड़। अचानक जोया के चेहरे पर दर्द की लहर उठी। उसने ज़ोर से अपना पेट पकड़ लिया और चीखी, हसन, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ टूट रहा है अंदर। मैंने देखा कि उसकी शलवार पर खून का धब्बा नमूदार हो रहा है और वो तेज़ी से फैल रहा है। मेरे होश उड़ गए। ये इंजरी थी, अंदरूनी चोट थी जो मेरे धक्के और लात से लगी थी। मैंने फ़ौरन उसे अपनी बाहों में उठाया। मेरा कीमती लिबास उसके खून से तर हो रहा था, मगर मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मैं दीवानावार गाड़ी की तरफ भागा। मैं नंगे पाँव था। मुझे होश नहीं था, बस एक ही धुन थी कि मेरी जोया बच जाए। गाड़ी में डाल कर मैंने उसे अस्पताल की तरफ दौड़ाया। रास्ते भर में उसे आवाज़ें देता रहा, सोने मत देना खुद को जोया, हम पहुंचने वाले हैं। वो नीम बेहोशी में भी बुड़बुड़ा रही थी, मेरा बच्चा हसन, हमारा बच्चा। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने उसे फ़ौरन इमरजेंसी में ले लिया। मैं बाहर कॉरिडोर में पागलों की तरह टहल रहा था। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि आज अगर जोया को कुछ हो गया तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं वो कातिल हूँ जिसने अपनी मोहब्बत का गला घोंटा है। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकली। ये वही डॉक्टर थी जिसका नाम फाइल पे लिखा था। वो मुझे देखकर पहचान गई, या शायद जोया ने उसे बताया था। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा और अफसोस था। वो मेरे करीब आई और सख्त लहजे में बोली, आप मिस्टर हसन हैं? मैंने सर हिलाया।
اس نے کہا، آپ کا مبارک ہو مسٹر حسن، آپ کا ٹریٹمنٹ کامیاب ہو چکا ہے۔ زویا 1.5 ماہ کی حاملہ تھی۔ وہ ہارمونز کام کر گئے تھے۔ یہ سن کر میرے اندر خوشی کا ایک ننھا سا دیا جلا، مگر اگلے ہی لمحے ڈاکٹر کے الفاظ نے اسے بجھا دیا۔ لیکن افسوس، وہ بچہ اب نہیں رہا۔ مریضہ کے پیٹ پر لگنے والی شدید ضرب نے اندرونی رگ پھاڑ دی ہے۔ شدید بلیڈنگ کی وجہ سے مس کیریج ہو گیا ہے۔ ہم بچے کو نہیں بچا سکے۔ مجھے لگا کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ کیا؟ میرے منہ سے صرف اتنا نکلا۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، اور بری خبر یہ ہے کہ زویا کی بچہ بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے۔ اس کی جان بچانے کے لیے ہمیں اسے نکالنا پڑ سکتا ہے، یا کم از کم اب وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ آپ نے اپنے ایک تھپڑ سے اپنی نسل ختم کر دی مسٹر حسن۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے۔ میں وہیں دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کو مار ڈالا۔ وہ بچہ جس کے لیے زویا نے اپنا زیور بیچا، اپنا جسم سوئیوں سے چھلنی کروایا، میں نے اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی بدگمانی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ میں زاروں کتار رونے لگا۔ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں وہ بدقسمت باپ تھا جو اپنے بچے کا قاتل تھا۔ آپریشن کئی گھنٹے جاری رہا۔ زویا کی جان تو بچ گئی، مگر اس کی روح مر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس کا ماتھا تھاما۔ اس نے ہاتھ نہیں کھینچا، مگر اس کا لمس برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو زویا، میں گناہ گار ہوں۔ اس نے خالی نظروں سے میری طرف دیکھا اور سپاٹ لہجے میں کہا، آپ نے کنگن مانگے تھے نا حسن، لے لیجئے کنگن۔ میں نے اپنے بچے کا سودا کر کے آپ کو آپ کی انا واپس کر دی ہے۔ اس کا یہ جملہ میرے وجود کے ٹکڑے کر گیا۔ اس دن کے بعد زویا گھر تو آ گئی، مگر وہ زویا وہیں اسپتال کے مردہ خانے میں رہ گئی۔ گھر میں ایک جان لیوا خاموشی چھا گئی۔ وہ کمرہ جہاں ہم ہنستے تھے اب ماتم کدہ بن چکا تھا۔ زویا سارا دن کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی۔ وہ نہ روتی تھی نہ ہنستی تھی، بس خلا میں گھورتی رہتی۔ میں اس کے لیے پسندیدہ کھانا لاتا، گھر کے کام کرتا، یہاں تک کہ میں نے وہ سارے کنگن دوبارہ خرید کر لا دیے، اس سے بھی بھاری اور قیمتی۔ میں نے وہ ڈبہ اس کے قدموں میں رکھا اور کہا، یہ لو زویا، تمہارے کنگن واپس آ گئے، آپ خوش ہو جو؟ اس نے ان سونے کے کنگنوں کو ایسے دیکھا جیسے وہ لوہے کی زنجیریں ہوں۔ اس نے کہا، یہ سونا اب میرے لیے مٹی ہے حسن، کیونکہ اس کی چمک میں مجھے اپنے بچے کا لہو نظر آتا ہے۔ انہیں ہٹا دے میری نظروں سے۔ میں نے ہر کوشش کر لی، مگر اس کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ میری سزا یہ تھی کہ میں روز اسے اپنے سامنے گھلتے ہوئے دیکھتا تھا۔ راتوں کو وہ سوتے میں چونک جاتی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ یہ منظر مجھے تڑپا دیتا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ شک کا زہر صرف فرشتوں کو نہیں مارتا، بلکہ زندہ انسانوں کو بھی لاش بنا دیتا ہے۔ میں نے مسجدوں میں جا کر رو رو کر دعائیں مانگی، صدقات دیے کہ شاید میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ ایک دن ڈاکٹر نے مجھے بلایا اور کہا، زویا ڈپریشن کی آخری سٹیج پر جا رہی ہے۔ اگر اسے جینے کی کوئی وجہ نہ ملی تو وہ خود کو ختم کر لے گی۔ اس کا خلا صرف ایک چیز بھر سکتی ہے، ممتا۔ میں نے کہا، مگر ڈاکٹر، وہ تو اب ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر نے کہا، ماں بننے کے لیے کوکھ کا ہونا ضروری نہیں، دل کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی بچے کو گود کیوں نہیں لے لیتے؟ شاید اس معصوم کی وجہ سے اس کی زندگی میں رنگ واپس آ جائے۔ یہ خیال میرے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا۔ میں نے گھر آ کر ڈرتے ڈرتے زویا سے بات کی۔ پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں پرائے خون کو کیسے سینے سے لگاؤں؟ مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اسے سمجھاتا رہا کہ شاید یہ ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو، شاید اللہ ہمیں اسی بہانے سے معاف کر دے۔ آخر ایک دن وہ میرے ساتھ عیدی ہوم جانے پر راضی ہو گئی۔ وہاں جا کر جب ہم نے ان یتیم اور لاوارث بچوں کو دیکھا تو دل بھر آیا۔ زویا بالکل خاموش تھی۔ وہ کسی بچے میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔
तभी नर्स एक छोटे से बच्चे को लाई जो बमुश्किल 3 माह का था। नर्स ने बताया कि उसे कोई कचरे के ढेर पर फेंक गया था। चींटियों ने उसे काटा हुआ है, मगर ये बहुत बहादुर बच्चा है, रोता नहीं है। जोया ने चौंक कर उस बच्चे को देखा। उसके नन्हे जिस्म पर जख्मों के निशान थे। शायद जोया को उनके जख्मों में अपने जख्म नजर आए। उसने बेख्तियार हाथ बढ़ाकर उस बच्चे को गोद में ले लिया। बच्चे ने अपनी छोटी सी उंगली से जोया का आंसू पूंझा जो इसके रुखसार पर गिर रहा था। बस वो एक लम्हा था जब कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया। जोया ने उसे सीने से भींच लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। ये मेरा बच्चा है हसन, इसे भी दुनिया ने ठुकरा दिया और मुझे भी। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हम कानूनी कार्रवाई पूरी करके उसे घर ले आए। उसका नाम हमने उम्मीद रखा। उम्मीद के आने से घर की फिजा में एक जादुई तब्दीली आई। वो घर जो कब्रिस्तान बना हुआ था, वहाँ अब बच्चे की किलकारियाँ गूंजने लगीं। जोया जो बिस्तर से उठने की रवादार नहीं थी, अब उम्मीद के पीछे भागती फिरती, उसे नहलाती खिलाती और उसे वो सारा प्यार देती जो उसके अंदर जमा हो गया था। लेकिन एक खला अभी भी बाकी था। जोया उम्मीद के साथ तो हंसती थी, मगर मुझसे अभी भी कुछ खिंची खिंची रहती थी। वो उम्मीद को मेरे पास छोड़ने से डरती थी। शायद उसे लगता था कि मैं उसे भी नुकसान पहुंचा दूंगा। यह अदम एतमाद मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा थी, मगर मैंने सब्र किया। मैं दूर बैठकर इन्हें देखता और अल्लाह का शुक्र अदा करता कि जोया जिंदा तो है। उम्मीद बड़ा हो रहा था और मुझे बाबा कहता तो मेरा दिल भर आता। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, उसके खिलौनों से घर भर दिया। मैं साबित करना चाहता था कि मैं एक अच्छा बाप और शोहर बन सकता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ जिसने हमारे दरमियान जमी हुई आखिरी बर्फ भी पिघला दी। उम्मीद अब 3 साल का हो चुका था। वो लॉन्च में खेल रहा था और मैं सोफे पे बैठा फाइल देख रहा था। जोया किचन में थी। अचानक उम्मीद ने टेबल पर पड़ा हुआ गरम चाय का कप खींचने की कोशिश की। कप उसके बिल्कुल सर पर था और गिरने ही वाला था। मैंने बिजली की तेज़ी से छलांग लगाई और उम्मीद को धक्का देकर परे किया। गरम चाय का पूरा कप मेरे बाजू और सीने पे गिरा। मेरी जल्द जल गई और छाले पड़ गए, मगर उम्मीद महफूज रहा और कालीन पर गिरकर रोने लगा। जोया चीख सुनकर भाग आई। इसने देखा कि मैं दर्द से तड़प रहा हूँ, मगर मैंने उम्मीद को उठाकर सीने से लगाया हुआ और पूछ रहा हूँ, बेटा तुम ठीक हो? जोया ये मंजर देखकर पत्थर की हो गई। उसे शायद वो पुराना मंजर याद आया जब मैंने उसे धक्का दिया था, मगर आज मैंने खुद को जलाकर उसके बच्चे को बचाया था। वो भागकर मेरे पास आई। उसने उम्मीद को नहीं बल्कि मेरा बाजू पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। हसन, आप जल गए हैं, आपने अपनी परवाह नहीं की, मैंने मुस्कुराकर कहा, हालांकि दर्द शदीद था। जोया, ये जलन इस आग से बहुत कम है जो पिछले 3 सालों से मेरे सीने में जल रही है। अगर उम्मीद को कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। जोया ने मेरे जले हुए बाजू पर अपना ठंडा हाथ रखा। उसकी आंखों में अब नफरत या खौफ नहीं था, बल्कि मोहब्बत और एहतराम की वो चमक थी जिसके लिए मैं तरस गया था। उस रात जब मैं पट्टी करवा कर बिस्तर पर लेटा तो जोया मेरे पास आई। उसके हाथ में वो मखमली डब्बा था जिसमें कंगन था। उसने वो डब्बा खोला और इसमें से कंगन निकालकर अपनी कलाइयों में पहने। कमरे में कंगनों की छनकार गूंजी। ये आवाज़ मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे सुरीली मौसीकी थी। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, हसन, मैंने आपको माफ़ किया, दिल से माफ़ किया, क्योंकि आज आपने साबित कर दिया कि आप हिफाजत करना जानते हैं। आपने अपनी ज़ात की नफ़ी करके मेरी ममता को बचाया है। मैं उठकर बैठ गया और उसके कंधे पे सर रख कर रो पड़ा। वो रात हमारी नई ज़िंदगी की पहली सुबह थी। आज उम्मीद 10 साल का है। वो हमारे घर का चिराग है। उसे नहीं मालूम कि वो हमारा खून नहीं है, और शायद खून का रिश्ता इतना अहम होता भी नहीं था जितना एहसास का रिश्ता होता है। जोया अब भी वो कंगन पहनती है। वो कहती है ये कंगन उसे याद दिलाते हैं कि खुशी कुर्बानी मांगती है, और मैंने सीख लिया है कि बीवी सिर्फ
شوہر کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک نازک آبگینہ ہوتی ہے جسے شک کی ٹھوکر نہیں بلکہ اعتماد کی ہتھیلی پہ رکھنا چاہیے۔ الماری کا وہ خانہ اب خالی نہیں ہے، وہاں اب دوائیاں نہیں بلکہ امید کے اسکول کے میڈلز اور ہماری خوشیوں کی یادیں رکھی ہیں۔ میں حسن ہوں، وہ شخص جس نے اپنی جنت کو جہنم بنایا اور پھر اپنی محبت اور توجہ سے اسے دوبارہ جنت میں تبدیل کیا۔ اور یہی میری کہانی کا حاصل ہے کہ معافی اور محبت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے جو مردہ رشتوں میں بھی جان ڈال سکتی ہے۔